إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن مما يصيب العبد في حياته من المكروهات والبلاء المرض، وذلك داخل في قضاء الله وقدره، ويجب على المؤمن الإيمان به والصبر عليه. فإذا مرض وآمن وصبر يكن ذلك خيرا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إخوة الإسلام، لا يخفى على أحد انتشار الزكام في هذه الأيام. يكفي لمعرفة ذلك سماع العطاس بين المصلين في المسجد، وذلك أننا دخلنا في فصل الشتاء، فصل البرد. والزكام أو نزلة البرد أو اختصارا البرد هو مرض فيروسي معدٍ يصيب السبيل التنفسي العلوي، ويؤثر على الأنف خصوصا، كما يؤثر على الحلق والحنجرة والجيوب المجاورة للأنف. تبدأ علامات وأعراض المرض بالظهور بعد أقل من يومين من التعرض للفيروس، وتشمل هذه الأعراض السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطاس والصداع والحمى. عباد الله، ينبغي للمسلم مراعاة آداب حالة الزكام. أولا، تجنب انتقال العدوى، فالإسلام مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن وسائل تجنب انتقال العدوى تغطية الفم والأنف أثناء العطاس. يفضل استخدام منديل ورقي أو ذراع لتغطية الفم والأنف أثناء العطاس لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. ومن الأسباب كذلك غسل اليدين جيدا، غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، أو استخدام المطهر يدويا يساعد في قتل الجراثيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني أن غسل اليدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تجنب لمس الوجه، تجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. ومن ذلك تجنب التجمعات، قد يكون ذلك أفضل للمسلم، وكذلك البقاء في المنزل. ومن ذلك شرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل والشاي وما ذلك، وكذلك الراحة، الاستراحة. ومن ذلك استشارة الطبيب.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Nous demandons à Allah le secours, le pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre tout mot et contre les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est bien guidé. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez Allah qui vous a créé d'un seul être et de celui-ci il a créé son épouse et de ces deux-là Allah a fait répandre sur la terre les hommes et les femmes. Craignez Allah au sujet duquel vous vous êtes demandé et craignez de rompre le lien des sangs. Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites la parole de la droiture. Allah arrangera vos affaires pour vous, il pardonnera vos péchés. Tout celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est celui-là qui a réellement réussi. Fidèle serviteur d'Allah, parmi les choses indésirables qui atteignent le serviteur d'Allah, qui atteint l'homme dans sa vie, parmi les épreuves de la vie, il y a la maladie. La maladie rentre dans le cadre du destin que Allah a déjà prédestiné pour l'homme sur la terre. Et le croyant doit y croire. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres révélés, croire aux messagers, croire au jour du jugement dernier et croire au destin. La maladie fait partie du destin. Et lorsque Allah éprouve le serviteur, le croyant, et il croit, il dit que c'est Allah qui m'a éprouvé, et il pardonne, il patiente, Allah lui donne beaucoup de récompenses. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'affaire du croyant est étonnante. Le croyant, le musulman, son affaire est toujours étonnante. Quand Allah lui fait des grâces, il remercie Allah, il est content, il est joyeux, Allah lui donne les mérites. Allah lui élève en degré. Et lorsque Allah le prouve, lorsqu'il reçoit des épreuves de la vie, il patiente, il s'en remet à Allah, il dit que ça vient d'Allah, et encore Allah lui prescrit des mérites. C'est-à-dire, dans tous les deux cas, dans le bonheur comme dans le malheur, le musulman gagne. Le croyant gagne. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam encore, tout ce qui atteint le musulman, la maladie, les angoisses, les difficultés de la vie, même l'épine qui pique le pied du croyant, tout cela, ce sont des mérites. Et Allah lui pardonne les péchés pour cela. Fidèle serviteur d'Allah, il n'est pas caché que nous sommes actuellement dans la période de la grippe. Il suffit seulement d'écouter dans la mosquée. Prête l'oreille seulement. Tu vas voir que ici, par là, soit quelqu'un éternue, ou bien quelqu'un racle la gorge, quelqu'un tousse. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a la maladie de la grippe. Et c'est répandu. Et ça fait partie des épreuves d'Allah. Parce que c'est Allah qui a créé les saisons de l'année. Et parmi les saisons, il y a une saison fraîche. Dans cette saison, habituellement, cette maladie, la grippe, se répand. Donc c'est normal. Il faut prendre avec la foi, avec la patience. La grippe, c'est une maladie qui est causée par des virus. Et c'est une maladie qui se répand. Lorsque tu as cette maladie et que tu tousses là, tu contamines celui qui est à côté de toi. Et cette maladie attaque le système de respiration. C'est pourquoi le vrai croyant, le musulman, c'est celui-là qui applique la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces genres de situations. C'est pourquoi il y a des attitudes à adopter. Lorsque cette maladie apparaît, lorsque nous sommes dans la période de cette maladie, telle que ces jours-ci, il faut adopter ces maladies, ces comportements, ces attitudes, c'est très important. Ce que le musulman doit adopter en premier lieu, c'est de croire que la maladie vient d'Allah. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mal comprendre la foi, il faut mal comprendre le destin.
Comme ça vient d'Allah, il faut s'exposer. Comme ça vient d'Allah, il faut contaminer les autres. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La vraie foi, croire au destin, c'est d'utiliser tous les moyens, toutes les causes pour s'éloigner d'un malheur, d'un mal. Et même si après tout cela, ce malheur nous atteint, on dit ça c'est le destin d'Allah. C'est pourquoi les attitudes que nous devons adopter dans ces temps-ci, premièrement, il faut éviter de contaminer les autres. Comment? D'abord, quand je sens que j'ai la maladie, j'ai attrapé la grippe, dans ces temps-ci, il faut éviter de saluer. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Ça ne veut pas dire que je méprise les autres. Ça ne veut pas dire que je me prends. Je ne veux pas seulement transmettre la maladie. Sayyidina Omar, il partait à Cham, aujourd'hui Syrie et environ. Arrivé quelque part dans les frontières, on lui a dit, Omar, ne pars pas à Cham. Il y a la peste. C'est une maladie dévastatrice. Sayyidina Omar se retourne. Et quelqu'un va dire, ah Omar, tu ne crois pas en Dieu. Tu veux te retourner. Il dit, Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nous fuyons le destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour soutenir la réflexion, la pensée de Omar, le prophète dit, Firra min al-majuzumi firaraka min al-asad. Tu dois fuir le lépreux, celui qui a la maladie de lèpre là, tu dois le fuir de la même manière que tu fuis le lion. Ce qui veut dire que le musulman ne doit pas transmettre la maladie. Ce n'est pas en contradiction avec la foi. Donc, dans ces temps-ci, je sens que je suis malade, je m'abstiens de saluer les autres. C'est très important. Et lorsque mon frère me dit que ah, je suis malade, j'ai la grippe, il ne faut pas dire non, ça ne fait rien. Lorsque ton frère dit que ah, j'ai la grippe dans ces temps-ci, il ne faut pas dire que toi tu n'as pas la foi. La foi réelle, là, c'est d'utiliser les causes. C'est pourquoi quelqu'un est venu un jour devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a laissé son chameau sans l'attacher. Le prophète dit, ah, tu laisses ton chameau à qui? Il dit, non, je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Le prophète dit, non, non, non. Il summa tawakkal. Attache d'abord ton chameau, après maintenant remets-toi en Dieu. C'est ce qui veut dire la foi. Donc d'abord, je m'abstiens de saluer les autres pour ne pas transmettre la maladie. Deuxièmement, quand je éternue, parce que la grippe, ça va avec l'éternuement. Quand je éternue, il faut savoir éternuer. Il ne faut pas faire comme ça dans le vide. Tiens, on a dit que la grippe, c'est causée par des virus, non? Quand tu éternues comme ça, dans l'air, tu es en train de propager la maladie. Il faut acheter des mouchoirs. Dans ce temps-ci, tu es avec ton mouchoir. Quand tu veux éternuer, tu utilises le mouchoir, ou bien les creux du coude, ou bien dans ton habit. Ça même, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait éternuer, il éternuait toujours dans son habit. Il évitait toujours d'éternuer dans le face des autres, pour ne pas contaminer les autres. Et encore, un autre comportement prophétique. Lorsqu'il éternuait, le prophète faisait tout pour baisser le son. Il ne fait pas tiens pour que tout le monde entende. Non, il fait tout possible pour baisser le son. Et c'est très important. Quand on dit le musulman, le croyant, c'est celui-là qui sait vivre avec les autres. Également, parmi les attitudes adoptées, il faut se laver les mains, toujours régulièrement. En principe, quand tu quittes la mosquée même, on se salue. Il n'y a pas de mal à cela. Le prophète même nous a conseillé de se saluer. Le prophète dit, lorsque deux musulmans se saluent, Allah pardonne les péchés, c'est bon. Mais, on sait très bien que la maladie aussi peut se contaminer par la main. Quand tu quittes la mosquée, tu vas à la maison, lave les mains. Sinon, tu vas prendre la maladie à la mosquée pour aller donner à la maison. Il faut bien laver les mains. Nous, musulmans, alhamdulillah, nous lavons les mains 5 fois par jour. Mais ça ne suffit pas. On va finir la prière de Jumu'ah tout de suite. Avant la prière de Asr, mais tu peux saluer beaucoup de personnes. Au passage, tu peux prendre la maladie, tu peux transmettre. Donc, il faut se laver les mains, c'est très important. Et c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment le prophète nous enseigne. Le prophète dit, lorsque l'un de vous se réveille le matin, qu'il ne plonge pas les mains
dans les ustensiles, dans les récipients, avant de les laver 3 fois. Et regardez, le prophète nous donne la cause. Il dit, car il ne sait pas où ses mains ont dormi. Une manière de parler. C'est-à-dire, toi-même en dormant, tu peux te gratter les oreilles, le nez, la main peut rentrer loin là-bas. C'est pourquoi le prophète dit, quand tu te réveilles le matin, même toi-même dans ta maison, avant de mettre ta main dans les récipients là, il faut laver d'abord la main 3 fois avant de plonger. Sinon, si toi-même tu as attrapé une maladie, il y a des virus sur ta main, et tu mets dans le récipient, tu contamines tout le monde dans la maison. Ça, c'est le prophète qui a dit, 14 siècles avant aujourd'hui. Regardez comment le prophète nous enseigne. Comment vivre, comment prévenir la maladie, comment éviter de contaminer les autres. Également, quand on sait qu'on a la grippe, toi-même, il faut éviter de te toucher l'œil, l'oreille, le nez. Parce que c'est comme ça veut sortir, tu fais entrer encore. Ça veut sortir, tu fais entrer encore. Et ce qui est conseillé, c'est d'éviter même souvent le groupe. Mais nous, musulmans, on doit prier 5 fois par jour. Et l'homme, il doit venir forcément à la mosquée. On ne peut pas te dire qu'il faut rester à la maison. Tu viens à la mosquée, mais il faut éviter les contacts. Il faut éviter de saluer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, pendant la grippe, quand on est malade, c'est conseillé de boire les tisanes, de l'eau chaude, les thés et autres. Ce sont des astuces pour dégager la gorge, pour dégager l'appareil respiratoire. Même il y a des conforts qu'on peut utiliser, avec modération bien sûr. Si tu mets beaucoup, ça peut te faire beaucoup de problèmes. Le gingembre, ce qu'on appelle nyamakou. Le thé, l'eau chaude, c'est bon pour la gorge. Ça dégage. Ça, ce sont les astuces. Mais souvent, c'est mieux de consulter le docteur. Je dis bien souvent, quand on sait que ça persiste, ça prend du temps et c'est bizarre, va directement à la mosquée. Il faut consulter un docteur. Prendre les médicaments, ce n'est pas en contradiction avec la foi. Au contraire, tu sais que c'est Allah qui t'a donné la maladie et Allah aussi a mis des médicaments. Donc, il faut utiliser les astuces, les tisanes, il faut boire le thé, c'est bon. Quand ça persiste, il faut aller voir un docteur. Quand on voit le docteur, c'est lui qui peut nous conseiller des bons médicaments. Et parfois, on nous dit d'éviter les médicaments de la rue. C'est eux les médecins, les docteurs qui connaissent ça. C'est leur domaine. Si nous dit d'éviter, non, c'est pas pourquoi, mais peut-être souvent, nous tous là, on a des différents, nous sommes différents en fait. Il y a des choses que moi je peux utiliser, toi tu ne peux pas utiliser. Même souvent dans la nourriture. Il y a des gens, le citron c'est pas bon pour lui. Il y a des gens, autre chose que moi j'utilise, c'est pas bon pour l'autre. Et moi, à cause d'un seul comprimé, j'étais à l'université, je voulais partir. C'est un docteur qui m'a prescrit à l'hôpital, mais il m'avait dit qu'il y a 3% des gens que ça ne va pas avec eux. Quand j'ai pris le comprimé, je ne pouvais même plus parler. Et Dieu merci, je pouvais écrire. J'ai écrit que le docteur m'avait dit depuis que ça ne va pas avec 3% des gens, et automatiquement ils ont su que c'était le médicament, ils m'ont fait l'antidote, c'est passé. Donc souvent c'est mieux d'aller voir un docteur, c'est lui qui va te dire que peut-être que tu ne vas pas avec ce médicament ne va pas avec toi, l'autre médicament ne va pas avec toi. Car on donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, tando be ala ye, ame ala tando, ka deme ɲini ala fɛ, ka yafa ɲini ala fɛ. An bɛ an yɛrɛ kalifa ala la ka bɔ an ka baaraw juguman ma ani an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma. N'ala ye mɔgɔ mɔgɔ kanda, mɔgɔ tɛ se ka fili.
n'ala mɔgɔ min fili sabu ale tigilamɔgɔ yɛrɛ de fili sira taama mɔgɔ tɛ se ka tigi kana mais sira k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala a kelen de jɛɲɔgɔn t'a la ka sira k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ye ala ka ciden de ala ma nɛma kɛ ka barika kɛ ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma alu min k'aw libaniyana a ye siran ala ɲɛ ala ɲɛ siran jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo a y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ kolo ala ye aw mɔgɔw a ye siran a tigɛ ala ɲɛ masa min y'aw dan ka bɔ nin kelen pe la ka nin furuɲɔgɔn dan ka bɔ a yɛrɛ la ka cɛ ni muso caman yɛrɛ ka bɔ ninnu fila la a ye siran ala ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn dari ni ala min tɔgɔ ye a ye siran sinji ɲɛ a kana sinji tigɛ aw min k'aw libaniyana a ye siran ala ɲɛ a ye sababa kuma fɔ a ye kuma tilenni fɔ n'o kɛra ala bɛna ka ko dilan ka di aw ma ka yafa a jurumu ma mɔgɔ mɔgɔ ye ala labato k'a ka kira labato o tigilamɔgɔ ye niyɔrɔba sɔrɔ ala ka jɔn ala b'a ka jɔn lajarabi ni fɛn min dɔ ye fɛn min dɔ bɛ ala ka jɔn sɔrɔ ni a man d'a ye o ye bana ye bana bɛ don ala ka latigɛ kɔnɔna na o kosɔn diyagoya le mumini ma ka limaniya ala ka latigɛ ma ka sabali ka muɲu tuma o tuma n'ala y'a ka jɔn lajarabi n'a limaniyara ka sabali o bɛ kɛ hɛrɛba le y'a ma ala kira ko alayhi salatu wasalam mumini ka koɲa bɛ kabako le ko bɛɛ ye hɛrɛ le mumini ma n'ala ka hɛrɛ di mumini ma ka nisɔndiya ko dɔ k'a ye a bɛ ala tan don o bɛ k'a ma barajiba ye ala bɛ barajiba sɛbɛn ye n'ala ye mumini lajarabi ni dusu cɛn fɛn dɔ ye a bɛ sabali ka muɲu ka di ala ma ala bɛ barajiba di a ma donc mumini tɛ bɔnɛ fiyewu a bɛ tɔnɔ tuma bɛɛ le ala kira ko tuguni nama ni kisiba ma fɛn fɛn bɛ mumini sɔrɔ ka bɔ bana la ka bɔ lajarabilu la ka bɔ dusu cɛn na nin bɛɛ lajɛlen hali ŋɔni min bɛ mumini sen sɔgɔ ala b'a bɛɛ kɛ baraji ye ka di a ma ka kɛ a majuribu kafari ye balima silamɛw a dogoni tan si ma tile filani na mura bɛ yen giripu bɛ yen n'i bɛ fɛ ka lɔn dɔrɔn i toromada misiri kɔnɔ dɔ bɛ sɔgɔsɔgɔla yan fɛ dɔ b'a nun fiyɛla yan fɛ i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ bana wagati de la an bɛ giripu yɛrɛ wagati de la giripu fana ye bana le a bɛ na ni virusi dɔw de sababu ye a bɛ kɛ adamaden kan na ka kɛ i nɛnɛkili siraw la o kosɔn silamɛ kan k'a jija ka ladabu dɔw de matarafa nin wagati in na ladabu min matarafali o t'a yira ko limaniya t'i la o t'a yira ko i lanin tɛ ala la a ladabu dɔ ye min ye o de ye k'i jija i kana bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ bana bɛ yɛlɛma ala kɛra alayhi salatu wasalam ko firra minal majzumi firaraka minal asad boli kunatɔ banatɔ ɲɛ kunatɔ bana bɛ mɔgɔ min na a ji bɛ seresere la n'a sera ma bana bɛ yɛlɛmɛ fɛ ala kɛra ko boli a tigi ɲɛ i n'a fɔ i bɛ boli jara ɲɛ ɲami Seydina Umar a bɛ taara Sami a sera Sami da la o b'a fɔ min ma bi Siri o ko bana dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko tɔw na arabu kɔnɔ faransikan ko la peste o ko Umar ma bana in bɛ yen Umar ko a bɛ segin dɔ ko Umar ma o tuma limaniya t'i la wa i bɛ boli ala ka latigɛ ɲɛ wa Umar ko ɔhɔn n bɛ boli ala ka latigɛ ɲɛ ka taa ala ka latigɛ wɛrɛ la i ka kɛ cogo o cogo i bɛ ala ka latigɛ de kɔnɔ o t'a yira ko i bɛ tasuma ye ka taga i bolo don a la o kosɔn an y'an jija ni bana in b'i la tile filani min n'a b'i la i yɛrɛ k'a lɔn k'a b'i la kosɛbɛ i jija kana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ cogoya jumɛn i kana mɔgɔ fo ala kɛra ka ɲini an fɛ k'an ɲɔgɔn fo a ko ni silamɛ fila ka ɲɔgɔn fo ala bɛ yafa ka jurumu ma mais ni bana b'i la i bɛna bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ i yɛrɛ minɛ o tile filani na k'i yɛrɛ furakɛ a filanan n'i bɛ tiso kana tiso fɔɲɔ fɛ ten ni tisola fɔɲɔ fɛ bana in virusi dɔ de b'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ ni tisola dɔrɔn virusi in bɛ kɛ fɔɲɔ la mɔgɔ min kɛrɛfɛ a bɛ yɛlɛma tigi fɛ o kosɔn n'i bɛ tiso i ka fani na tiso ye nɔnkun kuruyɔrɔ la musuwari san i bɛ yala n'i ka musuwari ye n'i bɛ fɛ ka tiso i bɛ tiso i ka musuwari kɔnɔ n'i bɛ ala kira alayhi salatu wasalam ka sunna le Abu Hurairah radiyallahu anhu a b'a lakali a ko ni ala kira tun bɛ fɛ ka tiso tuma bɛɛ a bɛ tiso a ka fani na walima a bɛ tiso a bolo la et puis ala kira jogo dɔ filɛ ko n'a bɛ tiso a b'a jija mankan kana bonya kojugu kana taa kɛ mɔgɔ ye i bɛ jama la i bɛ tiso a bɛ bɛn kana kɛ ten o tɛmɛnen kɔfɛ i tɛgɛ ko ka tɛgɛ ko ni safunɛ ye n'an nana misiri la an bɛna ɲɔgɔn fo o ye diyagoya le a b'i la a t'i la i na foli kɛ an ko i kana foli kɛ o de ka ɲi n'a b'i la mais an bɛ to ɲɔgɔn fo nin de la bana bɛ yɛlɛma i taara se so kɔnɔ i tɛgɛ ko ni safunɛ ye ala kira yɛrɛ ka sunan le ka tɛgɛ ko ala kira ko n'a dɔ la kelen wulila sɔgɔma i kunna sunɔgɔ la dɔrɔn k'i ni tɛgɛ don minɛn kɔnɔ f'i y'i tɛgɛ ko siɲɛ 3 bana b'i la bana t'i la kira m'o fɔ
a ko ni wila sɔgɔma sani b'i tɛgɛ don minɛn kɔnɔ i tɛgɛ ko siɲɛ 3 kira ye mun fɔ ka fara kan ko sabu i m'a lɔn i tɛgɛ sila min i kɔni ka lɔn tɛgɛ ma bɔ i la dɛ kuma kɔrɔ de ko laala tɛgɛ donna toro la walama nun na walama yɔrɔ wɛrɛ bana bɛ sɔrɔ n'o sira ye ni k'i tɛgɛ don ji kɔnɔ i b'i ka somɔgɔ bɛɛ lajɛlen contaminer ni bana ye o kosɔn an to an tɛgɛ ko an bɛ grippe waati la o an tɛ grippe waati la o ni sera so kɔnɔ t'u tɛgɛ ko mais surtout grippe waati la ni bana in b'i la kana to ka i tɛgɛ bila i ɲɛ na i nun na parce que a kɛra comme bana bɛ fɛ ka bɔ mais i b'a segin ka don a bɛ fɛ ka bɔ i b'a segin ka don min cɛ ka ɲi jama kafo yɔrɔ i b'o i yɔrɔ ma jan yɔrɔ la mais anw ye silama le silama cɛ jagoya le i bɛna seli misiri la n'i nana basi t'a la sa mais kana to a bɛ yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ i n'a fɔ ka mɔgɔ fo walama ka tiso ka bila mɔgɔw kan o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se ka jikalanw min i n'a fɔ liptɔnw i n'a fɔ ɲamakujiw kɔnfɔw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw i b'o utiliser a bɛ nɛnɛkili sira a b'a lafiya tuma dɔ la i yɛrɛ nɛnɛkili ko bɛɛ ka gɛlɛn n'i ka kɔnfɔ utiliser a ka ɲi n'a mana ɲɛ fura ta walama taa dɔgɔtɔrɔ fɛ a bɛ fura dɔ f'i ɲɛna fura tali tuma dɔ suguya kelen tɛ nin fila in bɛ taa ni ne a tɛ taa ni karisa ye mɔgɔ dɔ bɛ n'a ka fila dɔ min mura fila le n'a ka min a tɔ yɛrɛ bɛ bana de o kosɔn u b'a fɔ ɲɛna tuma dɔ ko an kana siradala furaw ta nin ye dɔgɔtɔrɔkan de ye an ka domaine t'o ye mais peut-être a sababu dɔ ye kɛ min ye fila dɔ bɛ ɲini ka taa a bɛ ne bana le docteur le bɛ se k'o lɔn a tɛ taga ni nin ye a bɛ taa ni nin ye a ɲɔgɔn de la ka ne yɛrɛ sɔrɔ comprimé kelen dɔrɔn a tora dɔɔni tun bɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mais Dieu merci docteur ko ma an bɛ université la a ko nin fila tɛ taga ni mɔgɔ 3% ye o tora ne hakili la ne ka fila ta dɔrɔn k'an kan yɛlɛma ka n tɛ se ka kuma n hakili tora o la k'o sɛbɛn ka fɔ ɲɛna docteur ko nin fila tɛ taa ni ye a tɛ taa ni mɔgɔ 3% ye o ka antidote kɛ a tɛmɛna ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya ye. Nous voulons demander à tous les musulmans, actuellement, nos enfants sont en composition de bac, de faire les doigts pour nos enfants, pour qu'Allah les facilite le bac, Inch'Allah ta'ala. On a donc examen là, on va bac là, on va mani islam belajar fait, quand on a un doigt, Allah ka bac noyé, Allah ka sababu makai. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nous allons faire privé se convertir.